अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। संगारेड्डी में सद्भावना फोरम की जानिब से हिंदुस्तान की जमहूरियत और हमारी ज़िम्मेदारी के उन्वान पर एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर हामिद मोहम्मद ख़ान ने तफसीलात बताई। इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कई समाजी जहदकारों ने खिताब किया। आइए देखते हैं हाईटेक न्यूज़ चैनल की एक ख़ास रिपोर्ट। इंडियन डेमोक्रेसी इस वक्त ऐसी में है डेमोक्रेसी में असल जो चीजें दर आ गई हैं, जब तो कहा था कि 3 C's, लेकिन अब इस वक्त 4 C's है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। मैं जब अलीगढ़ में पढ़ रहा था तो मुझे किताबें पढ़ने और खरीदने का बड़ा शौक था। तो मैंने दिल्ली स्टेशन पर एक किताब खरीदी थी। वो मशहूर राइटर नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी किताब था। एक टूरिस्ट था, टूर करने के बाद उसने माय एक्सपीरियंसेस इन इंडिया के नाम से एक डायरी लिखी। उस डायरी के अंदर उसने इंडिया के जियोग्राफिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल तमाम हालात को लिखने के बाद आखिर में उसने लिखा कि इंडिया, बिकॉज इंडिया रूल्ड बाय क्रिमिनल्स। तो सबसे पहला सी है, वो है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। सबसे बड़े ऑफिस बेरर, मुल्क के सबसे बड़े चीफ, उन्होंने नांदेड़ के अंदर कहा कि 50,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ। नांदेड़ में कहा उन्होंने। और फिर जब वो जिन पर इल्जाम लगाया गया, उनकी पार्टी में जब वो आ गए तो उनको राज्यसभा की मेंबरशिप मिली। इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव पॉलिटिशियन जो आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं, वो करप्शन के चार्जेस उनके ऊपर, लेकिन जब वो कॉर्पोरेट कितना बढ़ गया है पॉलिटिक्स के अंदर, तो उसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि जितने मीडिया हाउसेस हैं इस वक्त, वो सब कॉर्पोरेट के पास है। कोई मीडिया हाउस नहीं। अब जो आजाद है वो लोकल चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल्स हैं, ये थोड़े से आजाद हैं। इसके अंदर भी पूरे आजाद नहीं है, इनके अंदर भी करप्शन है, इनके अंदर भी उनका आईटी सेल इन्वॉल्व है, उनका आईटी सेल काम कर रहा है इसके अंदर। तो इसलिए इस वक्त इंडियन डेमोक्रेसी
बहुत ज्यादा सवालात के घेरे में है। 1990 में पार्लियामेंट, इंडियन पार्लियामेंट ने एक गलती उसने की थी, उस गलती को सुधारने के लिए एक कानून बनाया, वर्शिप एक्ट। 1947 में जैसे 15 अगस्त 1947 में वर्शिप के जितने मकामात हैं जैसे हो वैसा स्टेटस को मेंटेन रखना चाहिए, ये कानून है। लेकिन अब जो तहत की अदालत है, मुंसिफ कोर्ट है, वो एक पिटीशन डालते ही फैसला दे रहा है कि आप सर्वे करवाइए। अच्छा, सर्वे कितना फास्ट हो रहा है कि ऑर्डर देने के 2 घंटे के अंदर सर्वेयर्स पहुंच गया वहां, 2 ही घंटे में। तो ये पार्लियामेंट के सॉवरेंटी के लिए चैलेंज नहीं है, पार्लियामेंट के ऊपर सार्वभौमाधिकाराనికి ముప్పు కలిగింది అని నేను అనుకుంటున్నాను। కాబట్టి భారత రాజ్యాంగం మరియు భారత డెమోక్రసీ చాలా ప్రమాద అవస్థలో ఉన్నది। तो इसकी రెస్పాన్సిబిలిటీ अब पर्यावरण रक्षण को पनिचेयడం, ऐसी जो बातें हैं ये तो सब 2-3 मिसालें मैं आपके सामने रखा हूं, वरना इस पर एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। तो दूसरा सी है करप्शन। करप्शन किस लेवल पर पहुंच गया है, आप उसका अंदाजा इस बात से कीजिए कि अडानी और अंबानी को जो इस दरमियान 10 साल के दौरान में जो खर्चे माफ किए गए, बहुत गरीब लोग हैं ना, बहुत गरीब लोग हैं, इनको जो खर्चे माफ किए गए वो है 5 लाख करोड़ रुपए। और आप पूरे मुल्क में 50,000 करोड़ रुपए के खर्चे किसानों के माफ नहीं कर सकते। अभी कल अखबार में आया कि 50,000 रुपए बैंक को देना था, तो बैंक वालों ने उसके घर के सामने घंटा वार को प्रोग्राम किया। कितने लोग हैं जो बैंक के लोगों को चकमा देने के लिए सुसाइड करके। तो करप्शन, criminalization of politics and corruption। और अब पॉलिटिक्स कॉर्पोरेट हो गया, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स ये 3rd सी है। कॉर्पोरेट कितना हो गया है कि हमारे दस्तूर साज कमेटी के मेंबर्स ने, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को, असल सवाल तो यह है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के जरिए से चोर खाबिज हो गए, पूरी निजाम के ऊपर। सिस्टम बहुत अच्छा है, सिस्टम को चलाने वाले जो लोग हैं, ये कोई भी चीज सिस्टम या किताब या बुक या कॉन्स्टिट्यूशन अहम नहीं होता, अहम होता है उसको चलाने वाले लोग, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव कौन है? चंद लोग। आप अगर तेलंगाना या कोई
पॉलिटिशियंस का अगर जायजा लेंगे तो मैं नहीं समझता एक 1500 लोगों से ज्यादा कभी तेलंगाना के अंदर कोई पॉलिटिक्स के अंदर आया 1500 लोग చెప్పింది అదేం చెప్పలేదు పరమత సహనం అన్నది అన్నీ చెప్పింది. ఈ దీనికి వ్యతిరేకంగా ఆ గోల్వాల్కర్ అనేవాడు ఈ రాజ్యాంగం ఈ విధంగా ఉండాలి, మనం కొంతమంది క్యాపిటలిస్టులను పెంచుకోవాలి, వాళ్ళ ద్వారా రాజ్య విస్తరణ చేయాలి, వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఉండాలి, క్యాస్ట్ సిస్టమ్ ఉండాలి అని చెప్పి అదే విధంగా ఎజెండా నడుస్తున్నది. ముస్లింల పేరుకి మాత్రం చెప్తారు, అసలు వాళ్ళ టార్గెట్ ఏంటి తెలుసా? ఓబీసీలు, దళితులు కూడా కాదు, నెక్స్ట్ ఓబీసీలు వీళ్ళు మొత్తం పల్లకి వస్తున్న ఓబీసీలు అసలు ఇటు కాకుండా అటు కాకుండా చైతన్యం లేకుండా పోతున్నారు. ఓబీసీలు 75 కోట్ల మంది ఉన్నారు ఇక్కడ. ఇది అంశం డెమోక్రసీ. ఇండియాలో ఉన్నటువంటి 70% బీసీలు ఆ రైట్స్ రిజర్వేషన్స్ రాకపోతే అది డెమోక్రసీ కాదు. మీకు 50 లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ను కొంతమంది క్యాపిటలిస్టులు తింటే అది డెమోక్రసీ కాదు. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్, మత స్వేచ్ఛ ఉంటే ముస్లింల సభల్లో ఆడ ఏమంటారు మసీద్ల కింద శివలింగాలు తవ్వాలని ఏదైతే చెప్తున్నారో మళ్ళీ వాళ్ళ స్టేట్మెంట్ డబల్ స్టేట్మెంట్ ఇస్తారు. ఇప్పుడు నీకు 1947 కంటే ముందు పార్లమెంట్ చట్టం చేసి పార్లమెంట్లో 1992లో ఏదైతే ఉన్నదో అప్పటి వరకు యథావిధి స్థితిని ఉండాలంటాడు. ఇప్పుడు తోడుకునే పురావస్తు శాఖ బీజేపీ ఏమైనా ఉన్నదా? మనం బీజేపీ టార్గెట్ ఈ దేశ ప్రజలకు, ఆర్ఎస్ఎస్ టార్గెట్ డైరెక్ట్ శత్రువులు నువ్వు లేకుండా కాళ్ళ కట్టి తిప్పుతావా? దేశ ప్రజలందరూ కూడా ఏకం కావాలి, ఆ రెండు పార్టీలను ఈ దేశం నుంచి ఎలా ఉండాలి, అది అందరూ తీసుకోలేదు. ముసుగుల గుద్దులాట డైరెక్ట్ రావాలి, ఫైటింగ్ చేయాలి. ఔరంగజేబ్ జిజియా పనిచేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఎక్కడైతే సెంట్రల్ ఉన్నారో హిందువులకు పనిచేసినాడు, ఆ చుట్టుపక్కల దేశం మేము హిందువులో కామని చెప్పి వాడు ఏదంటే అది మార్పు చేస్తాడు. వాడు రేపు ఇస్లాం రాజు ఇస్లాం కూడా ప్రపోజ్ చేస్తాడు. వాడు క్రిస్టియన్స్ వచ్చినప్పుడు బిషప్లంతా వాళ్ళే. సో మనం ఇక్కడ డెమోక్రసీ అంటే కేవలం పుస్తకాల ఉన్నది, పార్లమెంటు, ఐఏఎస్, పోలీస్ కాదు. మనమే డెమోక్రసీ బై ద పీపుల్. మనం చైతన్యం రోజు చేయాలి. మసీదులు కూడా ఖురాన్ ఏం చెప్తున్నారు, ఇంకేమైనా చెప్తారు కదా, ప్రసంగం బైబిల్ చెప్పినట్టు 1 గంటలో 10 నిమిషాలు ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్ రాజ్యాంగం గురించి కూడా చెప్పాలి. నేను వీరప్ప జాతర మధ్యలో ఒక మా షెఫర్డ్స్ కమ్యూనిస్ట్ చేసేది. హిందూ మతంలో వివిధ రకాలైన ఆచారాలు ఉన్నాయి. ఒట్టు పెట్టలు అంతా ఈ పాపనలో చేకిన మోచే కింద నీళ్ళు కాదు, మత బోనాలు ఉన్నాయి, కొట్టున్నది, నేను గంగమ్మ తల్లి వస్తాడు, పోషమ్మ తల్లి ఉన్నది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. గ్రామ దేవతలు, విలేజ్ గాడెస్, డిఫరెంట్ కల్చర్ ఉంది. హిందూ మతం అంతా ఒకటి కాదు, కల్చర్ డిఫరెంట్. నార్త్ సౌత్ కల్చర్ వేరు, అప్పర్ క్యాస్ట్ కల్చర్ వేరు, వెజిటేరియన్ కల్చర్ వేరు, మెటీరియల్ కల్చర్ వేరు, సారదాయ కల్చర్ వేరు, ట్రైబల్స్ ప్రవర్తిస్తారు దేవతలు. సో దెర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ కల్చర్ ఉంది. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పారు, వితౌట్ కల్చరల్ చేంజ్ దెర్ ఈస్ నో రిజల్ట్ అని చెప్పి. పొలిటికల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయినా ముఖ్యమంత్రి అయినా గుంజి పాడిస్తారు. అక్కడ ఏం చేశారు? మాయావతిని, సతీష్ చంద్ర శర్మ అనేటువంటి సలహాదారుడు పక్కన పెట్టేసిండు. అక్కడ ఇక్కడ ఏం పని చేయడం ఏబిసిడి ద్వారా ఇక్కడ डेमोस यानी प्रजा, प्रोटोस माने परिपालन, ये दोनों से मिलकर बनी डेमोक्रेसी। तो हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो इसके राइट्स, डेमोक्रेसी में क्या क्या होता है हम जानते हैं। आज की जो हमारा जो बोलने उस पर हम सिर्फ रिमाइंड कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं कि डेमोक्रेसी में हम जीते हैं, रहते हैं, और मौजूदा हालात में हमारा देश इस पे कितना हमारे रूल्स चल रहे हैं इस पर डिस्कस है। तो इसमें हमें बोलने की आज़ादी है, वो भी डेमोक्रेटिक है, और अवाम भी चुन के अवाम के नुमाइंदे को हुक्मरान बनाते हैं, और
डेमोक्रेसी में रहते हैं तो उससे सवाल भी किया जाए कि तुमने ये अनडेमोक्रेटिक काम किया है। ऐसे में हमारे देश का इस वक्त क्या सिचुएशन है, सवाल करने वालों का क्या अंजाम हो रहा है, और जो खामोश बैठे हैं जी हुजूरी कर रहे हैं उनके कितने मजे हैं ये हम देख रहे हैं, हमारे सामने है। तो ये बड़ी बात है कि हम लोग इसके गुफ्तगू कर रहे हैं। उसकी जरूरत है कि आप जैसे दानिश्वर हजरात, सोचने समझने वाले, देश से सच्ची मोहब्बत करने वाले, असल वही लोग हैं जो देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाए, बोले। अब हमारे एक साथी श्रीनिवास साहब बड़े खुल के बोले हैं, और एक साथी हमारे दबे दबे अंदाज में उसकी निंदा भी करे हैं कि पहले अपन देख ले, हम ऊपर कहाँ जा रहे बोलने की बात करेंगे। तो डेमोक्रेसी की जब बात आती है तो ऊपर से ही बात करना पड़ता है कि हमारा रूलर जो मेन है वो किस तरह रूलिंग कर रहे हैं, उसके असरात नीचे तक कैसे आ रहे हैं। और इस वक्त हमें सवाल ना पूछने के लिए दूसरी चीजों में उलझाया जा रहा है, मजहब के नाम पे, जात के नाम पे, दीगर कम्युनिटीज के नाम पे, वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पे, तीन तलाक के नाम पे। ये आम आवाम को इससे ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఇచ్చింది. భారత ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకోవాలంటే బాధ్యతగా మెలుకోవాలనే అంశాన్ని మనము తీసుకోవాలి. ఇక్కడ అంశము గొప్పది ఎంతగా ఉందో దాని పవిత్రత కూడా అంతే ఉందనే విషయం మనము గమనించుకోవాలి. ప్రజాస్వామ్యము అని ఎప్పుడైతే చెప్తామో ఆ ప్రజాస్వామ్యం అంశంలో రక్షించే వాళ్ళే భక్షిస్తే ఏం చెయ్యాలి అనే విషయాన్ని మనం కూడా చెప్పగలుగుతాం. ఇంత గొప్పదైన ప్రజాస్వామ్యము భారతదేశ రాజ్యాంగం ఇచ్చినప్పుడు ఆ పాలకులు ఆ ప్రజాస్వామ్యాన్ని, ఆ ప్రజాస్వామ్య పాలనను పడితే బాధ్యతలు అనేవి ఎక్కడికి వెళ్తాయి. ఎందుకంటున్నాడంటే ప్రజాస్వామ్యాన్ని చిన్న అంశం ఇక్కడ మిత్రులందరూ చెప్పారు. మిత్రులు చెప్పిన దానికి భిన్నంగా కాకుండా ఇప్పుడు సద్భావన ఫోరం అనే ఒక సంస్థ అధ్యక్షులు వెంకటేశ్వర్లు కానివ్వండి, మోయినుద్దీన్ భాయ్ కానివ్వండి, మనమందరము సద్భావం ఒక మంచి భావనతో ఏకీకృతమైనప్పుడు ఒక మెసేజ్ బయటకు వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మిత్రుడు వీరయ్య యాదవ్ చెప్పారు, మెసేజ్ అనేది ఎప్పుడైనా ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా ఉండాలనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. మనల్ని దూషించే పరిస్థితి మనం రావద్దు. ఐక్యమై ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఒక మెసేజ్ బయటికి వెళ్ళాలి, సమాజానికి వెళ్ళాలి. భారత ప్రజాస్వామ్యంలో ఒడిదుడుకులు ఏమున్నాయి, ఎక్కడ అది అపవిత్రత అవుతుంది, ఎక్కడ అడ్డదారి పెడుతుంది అనే విషయాన్ని చర్చించి దాన్ని ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక నివేదికలు. ఈరోజు మంచి అంశాలు చర్చకు వచ్చినాయి. ముఖ్యంగా పూర్వమేను భారత ప్రజాస్వామ్యము పౌరుల బాధ్యతలు ఏం చెప్తుందనే విషయాలు చెప్పాడు శ్రీనివాస్ గారు. దేశంలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను బాగా వివరించి ఏం జరుగుతున్నది అనేటటువంటిది ఒక చిత్రం మనకు అందించాడు. తర్వాత వీరయ్య యాదవ్ గారు మనం పోరాటం చేసి కార్యాచరణ తీసుకుంటే తప్ప మరి వెళ్ళెందుకని మాట్లాడి సత్యాన్ని మాట్లాడి నాయకుడు. ఇక్కడ సాబేర్ మిత్రుడు సాబేరు ఒక వాస్తవం చెప్పాడు. ఒక దేశంలో ప్రజాస్వామ్యం ఉండాలన్నా లేదా రాజకీయం ఉండాలన్నా అనేటటువంటి నిర్ణయించేది రాజ్యాంగమే. వాస్తవం ఏంటంటే రాజ్యాంగమే మనకు ప్రజాస్వామ్యాన్ని
ప్రసాదించింది. మరి ఈ రాజ్యాంగం యొక్క ప్రాముఖ్యత చెప్పుకోవాలంటే మనందరికీ కూడా అందరికీ మా రాజు చెప్పినట్టు వెటర్నరీ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేసిన మాట్లాడారు. ఆయన చెప్పినట్టు భారత ప్రజలందరికీ వారు ఏంటంటే ప్రియాంబుల్ ద్వారా రాజ్యాంగం యొక్క పీఠిక ద్వారా మనకు ఒక వాగ్దానం అనేటటువంటిది లభిస్తా ఉంది. ఒక ఈక్వాలిటీ, సమానత్వం, ఒక స్వేచ్ఛ లేదా స్వాతంత్రం, లిబర్టీ, తర్వాత సోషల్ జస్టిస్ లేదా న్యాయం, తర్వాత సోదర భావం, సౌభ్రాతృత్వం, ఫ్రాటర్నిటీ,